آواز دے رہی ہے آواز دے رہی ہے کہاں ہو بابا کہتی ہوئی یہ روک مقتل میں ایک بچی آواز دے رہی ہے میں مولا بن کر ایک پریوار جو صدیوں سے غلے حسین کے پہرے وکرا میں برق ہے ریوتی رمن سنگھ کے بچے صاحب جن کی زندگی کا مقصد صرف ذکر حسین یاد حسین رات میں جاتے ہیں مندر مسجد مکہ مدینہ کچھ نہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف انسانیت کے علم بردار کو سلام کرو پوری دنیا ایک ہو جائے گی اس طرح مہاتما گاندھی والکر اسٹیونسن گیون اور جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اگر امن شانتی ایکتا فروغ چاہتے ہو تو غلے حسین پر آ جاؤ حسینی بن جاؤ دھرم کی دیوار چھوڑ دو ہم سے ان کا تعلق ہے ایکتا جب اس کا ناتا ہے کوئی بھی دھرم ہو کوئی بھی مذہب ہو ہم لوگ ایکتا دکھاتا ہے اسی گنگا جمنی تحریک کو ایک طرف جاوید آتی ایک طرف ہمارے بیچ ویروتی میرے صاحب کے بچے قاضی میں مولا پورا یہاں بات گنگا جمنی تحریک کرانی منجن پور علم و عرفان کی معراج سیاہ سنی ہندو مسلم ایکتا کا پیغام جہاں پہ مذہب و ملت کا امتحان صحیح اجول سنگھ صاحب ان کے پریوار کے بچے نیا وراثت کے ولی اجول رمن سنگھ بھی حاضر ہیں آئیے اسی قبیل کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں جہاں پہ مذہب و ملت کا امتیاز نہیں غم حسین وہ انسانیت کا سنگم ہے حسین کے سنگم پہ سب دستک دے رہے ہیں اور تو سیاہ ہند جیسی کہ فوقیت پہاڑوں میں پھول کو ایسا ہی کچھ طرح بے آفت میں نور کو یہ سرزمین مرکز علم و ادب رہی شیراز ہند کہتے ہیں سب جان دور کا کوہرندہ آیا فخر قوم پیغام میں محبت لے کر پیغام حیدر ان جین ناظر ادا کا پیغام 72 تابوت کے نام آپ کے بیچ اور اس کے بعد کتاب کربلا کے سرری اور آپ کو لے کر اپنی پلکوں کی اندر بھارت پر کتاب نفس ایک کربلا کو پلکوں سے لگا کر جناب انتظار آپ کی صاحب تیار ہو جائیے اور ایک ایک تابوت میرے سرپرستی جانب آپ کی 12 امام سے حقہ معصومین اور تمام عزیز و ہماری بزرگ یہاں موجود ہیں جناب فاطمہ کے حوالے سے آپ کو گروی کرتے ہیں اپنی یاد اپنی کتاب کرتے ہوئے فکر کو بے نقاب کرتے ہیں آئیے کتاب کربلا کو لے کر تیار ہوئیے پیغام صاحب کے فوراً بعد پیغام بھائی کو گزاری کریا کرانے اور اس کے بعد اپنی انجمن کے ممبر کو لے کر نیچے جائیں گے اور یہ قافلہ برآمد ہوگا امام حسین مسائل کے اندر ابھی بے بسی بیان کچھ کرتے ہیں انہیں فرمائی گئے کی
मुलाना हो गया और पास से 2 या 3 बार की मैं बता रहा हूँ रोला रोला के हमें जालिमों ने मारा है तू लगती रेत पे लाशा मेरा बरहना है अपने वकील का मंदिर दिया का पानी हमें आश्रियान चुल्लू भर लबों में वापस भी तो मेरे पानी था सितम करो ने हमें कत्ल कर दिया प्यासा
آئیے حضرات، یقیناً ایک ایسا درد انگیز جاگزی اضطراب و علم میں ڈوبا ہوا واقعہ کربلا، جب انسانیت لرزہ برہنگام ہو جاتی ہے، پوری کائنات کربلا کے 72 شہیدوں کو خراج پیش کرتے ہیں، سامنے چھوٹی بڑی رکھ کر 72 آیتیں پڑھ رہی ہے کربلا صدیوں سے قرآن حسین، دین پر قربان ہونے جب 72 سر چلے، ان کی نصرت کے لیے کل انبیاء مٹ کر چلے، موری نما ہے، جیسے داور حسین ہے، علی اصغر حسین ہے، قاسم حسین، ثانیہ حیدر حسین ہے، عاشور کی فضا میں 72 حسین ہے، اسی 72 شہیدوں کو خراج عقیدت مقصد علم و فکر کے ذریعہ انجمن علم و لیاقت پیکر خلوص و شرافت شیر ہندوستان جاوید آفی صاحب خادم مولا ایک بارے شان کی منظر کشی پیش کریں گے۔ آئیے اس سے تو سیرادہ ہند کا گہرے نیا انتظار آتی کتاب کربلا کے 72 شہیدوں کو تعارف بہت ہی مختصر تعارف پیش کرے گا اور یہ بتائے گا کہ جب پوری کائنات لرزہ برہنگام تھی اور وہ مولم اخلاق قبیلہ نجات ہدایت کے خلاف امت کے خلاف پاسبان شریعت سوچوائر کریار جلوہ سرا شہنشاہ مظلومین ایک آدم چہانے وفا قبلت حسین یعقوب امتحان بڑا سیرت حسین نے شاہکار سرکا کیا، پوری کائنات لرزہ برہنگام ہو گئی، خط ہو کر بھی پہنچنا ہے ہمیں منزل تک، جسم رہ جائیں گے بکل میں تو سر جائیں گے، 72 سر 72 قربانی پوری کائنات پر محیط۔ آئیے انتظار آخری صاحب سے ہمارے بیچ شرافتہ صاحب ادھر رمن سنگھ اور گپتا پریوار کلاسک پریوار اور الہبار گنگا جمنی تہذیب سے جو بھی حضرات یہاں پر حسینی بن کر آئے ہیں ان کا دل کی گہرائیوں شوق ولا کے تمام کا عقیدتوں کے ساتھ ہاردک سواگت ابھینندن، صرف حسینی بن کر آتے ہیں اس لیے ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، پہلے بن کر آتے ہیں تو سلام بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ وہ در ہے جہاں پہ پہلے بڑے لوگوں نے سجدہ کیا، اپنی ٹھوکر پہ تاج رکھتے ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ یہ جاوید بھائی جانتے ہیں کہ 4.5 کروڑ 5 کروڑ حسینی چوبا امام حسین کے روضوں پہ آج سجدہ کر رہے ہیں اور زندگیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کو سمجھ کے دوست حسین شہید کا کرتا ہے تنگ قافیہ نہ کوئی یزید کا، پوری کائنات میں کوئی یزید کام رکھنے والا ملے گا، لیکن حسین دلوں کی دھڑکنوں میں دھڑک رہا ہے۔ آئیے اسی 72 کو پیش کرنا ہے جو وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ رحم اللہ من فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناز علی بحر العجائب تجدہ اولا لکا فی النوائب، کلو حمد و حسین جلیب عظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات پر محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوگواروں، عزاداروں، شہر کے ماتمداروں، زہرا کے نام کو پرسا دینے کے لیے آئے ہو، آنسو بہانے کے لیے آئے ہو، گریہ کرنے کے لیے آئے ہو، ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، سینہ زنی کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن ذرا اتنا خیال رکھنا کہ کہیں ہمارے احترام میں کبھی نہ آنے پائے۔ عزاداروں، بہت جلد میں اپنے مقصد کے قریب آ رہا ہوں۔ عزاداروں، آج ہم یہاں کیوں جمع ہو گئے؟
क्योंकि जहरा के लाल पर आंसू बहाना है। आज क्यों जमा हो गए? क्योंकि जहरा के लाल पर जहरा को जहरा के लाल का पुरसा देना है। अजीजों, ये समझ लीजिए कि हम सुबह से आए हैं और यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अजीजों तसव्वुर करिएगा कि मसाइब ना पढ़ने की चीज है और न सुनने की चीज है। हम क्यों आए हैं? रोने के लिए। सुबह से खड़े हुए 1 घंटा 2 घंटा गुजरा, लेकिन जब ये वक्त गुजरा तो हमारा बदन दर्द करने लगा। अज़ादारों, हम थक गए, लेकिन जरा सोचिए कि हम 2 या 4 घंटों में थक जाते हैं। जरा हुसैन के लश्कर को देखिए और हुसैन के बहन ज़ैनब को देखिए कि बाजार में ना जाने कितनी देर ज़ैनब खड़ी रही। अज़ादारों, बस इसी इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ने अपने नाना का मदीना छोड़ दिया। बस जल्दी जल्दी करना है। अज़ादारों, कैसे छोड़ा? सुबह आई, देखा, देखती क्या है कि एक घर का सारा माहौल बदल रहा है। यहाँ का सामान उठकर बाहर जा रहा है, वहाँ का सामान उठकर बाहर जा रहा है। अज़ादारों, जब सामान बाहर जाने लगा तो एक मर्तबा सुगरा कहती है, मीरनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं कि ये घर का सब असबाब गया किस लिए बाहर? ना फर्श है, ना मसनदे फर्जंदे पैगंबर। अरे दालान से क्या हो गया? गहवारे सबर क्यों उजड़ा हुआ? हमको नजर आता है सब घर। अरे कुछ मुंह से तो बोलो, मेरा दम मिटता है अम्मा। क्या सिमटे पैगंबर से वतन जुटता है अम्मा। अज़ादारों, इधर तैयारियां की गई। अज़ादारों, ये काफिला निकल रहा है, बड़े इह्तिमाम से निकल रहा है। अब्बास आगे आगे है। अरे मदीने वालों, अपने अपने घरों में चले जाओ। अरे मदीने वालों, अपने अपने घरों के अंदर चले जाओ। क्यों? आज नबी की लाडली बाहर आ रही है। आज नबी की लाडली अपने घर से बाहर तरफ निकाल रही है। मैं कहूँगा अब्बास, आज तो हमारी है, हमारियों के बावजूद तुम सबको अंदर कर रहे हो। अब्बास, जरा सोचो कि करबला के वाक़ये के बाद क्या होगा जब यही ज़ैनब होगी और तमाशाइयों का मजमा। आपको कोई मतलब सिवाय मजलूम में करबला के बस अज़ादारों, मैंने जल्दी जल्दी अर्ज़ किया। अब ये काफिला चला है। काफिला तो मुहर्रम को वारिद करबला हुआ। करबला में जब वारिद हुआ तो इस काफिले के तमाम खैमों को नस्ब कर दिया गया। हुसैन ये कहते हैं, देखो जमीन खरीदना है। अज़ादारों, मुख्तसर जमीन खरीद ली गई। एक मरतबा ज़ैनब से कहते, बहन ज़ैनब, ये जमीन किसके नाम लिखी जाए? ज़ैनब कहती है कि भैया, मैं चाहती हूँ कि जमीन अकबर के नाम लिख दी जाए। अज़ादारों, समझ गए ना कि अकबर जिस जमीन पर एरिया कर रहा था वो अकबर की जमीन थी। बस अज़ादारों, तो मुहर्रम आई, खैमे नस्ब किए गए, हुक्म आया, कुछ रोज के बाद खैमे हटा लिए गए। खैमों का हटा लेना था अज़ादारों, खैमे तो हट गए, लेकिन अब्बास अंदर से बड़ा परेशान था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इजाजत नहीं मिल रही है। अज़ादारों, धीरे धीरे 7 मुहर्रम आ गई। 7 मुहर्रम आने के बाद अज़ादारों, 7 मुहर्रम के बाद 10 मुहर्रम आई। खैमों से आतश की तरह बुलंद होने लगी। खैमों से हाय प्यास की तरह बुलंद होने लगी। हाँ अज़ादारों, जब ये सदा बुलंद होने लगी तो एक मरतबा अब्बास की बेचैनी बढ़ने लगी। हाँ अज़ादारों, बस यूं समझ लीजिए कि सुबह नमूदार हो गई। आप यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं मातम करने के लिए। अज़ादारों, सुबह जब नमूदार हुई ना तो एक मरतबा मसरूफ को बुलाते हैं इमाम हुसैन। देखो, आज तुम अज़ान न देना। मुअज्जिन से कहा, तुम न देना बेटा, तो आज तुम अज़ान दो। मुअज्जिन कहता है, मौला कोई गलती हो गई? कोई गलती नहीं हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आखिरी बार अपने नाना की आवाज सुन लो। बस अज़ादारों, सुनिएगा। मैं जल्दी जल्दी अर्ज़ कर रहा हूँ कि इधर हुसैन ने अकबर को हुक्म दिया। अकबर ने कहा, अज़ीज़ों कलेजा थाम लीजिए, ये अकबर की आखिरी अज़ान थी। अकबर ने कहा, अल्लाह अकबर। अब जब अल्लाह अकबर कहा, खैमे से
से कह दो अजान जरा बुलंद आवाज में दे। हाँ अदादारों, इधर अजान अकबर के पास पहुंचे। कहा बेटा अकबर, मेरी बहन खैमे में चाहती जुमला सुनना अदादारों, तो हम बर्दाश्त न कर सकोगे। मेरी बहन चाहती है कि अजान जरा बुलंद आवाज में दो ताकि मेरी बहनें अजान सुन ले। अकबर कहते मौला मेरे बाबा आपका इमाम वक्त है, मेरी आवाज में वो ताकत दे दो कि खैमे में आपकी बहन और मदीने में सोया। आप रोने के लिए आमादा हो गए और ज्यादा तकलीफ नहीं करनी है। दुगना मुदार हुई, एक के बाद एक शहीद जाने लगा। अदादारों, एक के बाद एक शहीद जाने लगा। जानिसार खड़े थे। अदादारों वक्त नहीं है कि ज्यादा जो है मैं ज्यादा जो है बढ़ा कर बताऊं। अदादारों, सुबह नमुदार हुई, अजान अकबर हुई। अजान अकबर का होना था। अदादारों, उसके बाद ये सिलसिला शुरू होने जा रहा था। मैं एक बात अर्ज करता हूँ, उलमा ने जो शहादत की फेरिस्त बनाई है उसके मुताबिक मैं आपके सामने शहादत का वो मंजर मुख्तसर हालात पेश कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ नाम इधर उधर हो जाए, लेकिन अज़ादारों, सबसे पहला शहीद कौन है? मुस्लिम इब्ने और सजा। मुस्लिम इब्ने और सजा है पहले शहीद। रसूल खुदा के सहाबी है, आलिम दीन है, रावी हदीस है, शुजाओ बहादुर, आबिद शब्दिल्लादार, आसाद इमाम हुसैन में मुमताज हैसियत रखते थे। उमर इब्न हज्जाज ने मैमना की फौज के साथ लश्कर हुसैनी पर हमला किया। जंग में जनाब मुस्लिम इब्ने और सजा शहीद हो गए। लेकिन अज़ादारों, जब मुस्लिम जाने लगे हजरत बुरी निगाह से एक मरतबा हदीस ने कहा, हबीब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन देखो देखो मेरे जाने के बाद हुसैना के नाम पर हाथ जमा आने देना। बस अज़ादारों, उसके बाद तो जा रहा है जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमैर कलबी का जनाजा। मौलाए कायनात के सहाबी, आपकी कुनियत अबू वहब थी। मैं अपनी दौजा करबला में इमाम के साथ आकर मरहत हुए। आजाद जंग के बाद सबसे पहले मैदान कांधार में गए और आपकी शहादत जनाब मुस्लिम के बाद हुई। अज़ादारों, तीसरा शहीद जनाब वहब कलबी। ये कौन है? ये ईसाई मजहब है। मेरे हुसैन से मजहब की कोई कैद नहीं है। जनाब वहब कलबी नौगाता दौजा को लिए जा रहे थे। दौजा अभी अपने घर न पहुंची थी कि रास्ते में मुलाकात हो गई। जहाँ इनका कारनामा है वही जो है इनकी माँ और इनकी दौजा का भी कारनामा है। इस मरतबा दौजा कहती है वही हुसैन के पास चलो। हुसैन कहते हैं, ये वहब कहते हैं हुसैन के पास क्यों ले जा रही हो? वापस आए। हुसैन ने कहा, मैंने तो तुम्हें मरने की इजाजत दे दी, अब वापस क्यों हो गए? दौजा कहती है कि मैंने एक वादा किया है। वहब से कहिए वादा करे कि जब तक जो है मैं जन्नत में न जाऊं वह न जाए। हुसैन कहते हैं, अरे जरा तो लालवा क्या करता है कि जब तक तू जन्नत में न जाएगी वह जन्नत में न जाएगा। उसके बाद इनकी माँ का कारनामा क्या है? अज़ादारों, मतलब दौजा कहती है कि देखो देखो, हुसैन से कहा आपसे मेरी ख्वाहिश है। कहा कि देखिए मैंने सुना है कि आपके लश्कर को शहीद करने के बाद सबको असीर कर लिया जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वो कनीजी में दे दे ताकि मेरा पर्दा बचा रहे। अज़ादारों, उसके बाद जनाब बुरैर इब्ने क़ुज़ैर हौज़ाली का ताबूत आ रहा है। असहाब हज़रत अली में हाफ़िज़ कुरान, हाफ़िज़ुल ज़ाहिर, लोग आपको सैयदुल क़ुरा कहते थे। मैदान जंग में काब बिन जाबिर के हाथों शहीद हो गए। उसके बाद मरहज इब्ने सहब का जनाजा आ रहा है। आप नीज़ इमाम हुसैन हुसनिया के बदन से थे, अपनी माँ के साथ करबला आए और हिसान इब्ने अबी बकर हंदली के हाथों शहीद हो गए। अब इसके बाद अशराफ कूफा जनाब उमर इब्ने खालिद का ताबूत आ रहा है। अशराफ कूफा में से थे और सबसे पहले गए थे। शुरू में जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की नुसरत को निकले और बाद में इमाम हुसैन के साथ रोज़े आशूरा नुसरत में शहीद हो गए। अब उसके बाद जनाब यजीद इब्ने ज़ियाद का ताबूत आ रहा है। कूफे के शरीफ शीयों में से थे
بہادر اور جنگ آزما تھے، بہت بڑے تیر انداز تھے، اور دشمنوں کو تیر سے ہلاک کیا اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد جناب مجمع ابن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ مولا کائنات کے صحابی اور جنگ صفین کے شریک تھے، نصرت امام میں شہید ہوئے۔ نصرت امام میں شہید ہونے کے بعد نواں تابوت زنادہ ابن حارث سلمانی کا ہے۔ آپ کوفے کے باشندے مشاہیر شیعہ عہد رسول میں موجود ہیں۔ افسر تھے، روزے عاشور امام پر اپنی جان کو نثار کیا۔ اس کے بعد امیہ ابن ثابت طائی کا جنازہ ہے، صحابی حضرت علی تھے، جنگ صفین میں شریک ہو کر کار نمایاں انجام دیا۔ کربلا میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جان کو نثار کیا۔ اس کے بعد جناب عبداللہ ابن علی شیبانی کا جنازہ آ رہا ہے۔ کوفے کے باشندے بہادر اور شجاع روزگار صحابی حضرت علی صفین میں شریک تھے، روز عاشوراء حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد جناب جنادہ بن کعب بن حارث انصاری الجزی کا تابوت آ رہا ہے۔ امام کی ہمراہی میں مکہ معظمہ سے متعلقین کربلا آئے اور نصرت امام نے جام شہادت کیا۔ آزادارو اس کے بعد حارث بن عمر القیس کندی کا تابوت آ رہا ہے۔ روزگار عابد و شب زندہ دار عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر پہنچے، لیکن صلح کے امکانات ختم ہو جانے کے بعد نصرت امام میں شہید ہو گئے۔ جناب حارث بن نیحان کا تابوت آ رہا ہے۔ ان کے والد نیحان حضرت حمزہ کے غلام تھے، یہ خود صحابی علی ہونے کا شرف رکھتے تھے۔ جناب امیر کے بعد امام حسن اور اس کے بعد امام حسین کی خدمت میں رہے، روز عاشور جام شہادت نوش فرمائی۔ آزادارو اب اس کے بعد حبشہ بن قیس نہمی کا تابوت آ رہا ہے۔ عالم دین راوی احادیث سے نصرت امام میں مظلوم کربلا میں حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اللہ ابن عمر عبدی کا تابوت مولا کائنات کے صحابی حضرت کے زمانے خلافت میں کوفے کے پولیس افسر تھے، میدان کربلا میں عمر سعد کی فوج کے ساتھ آئے، مگر گفتگو مصالحت کے ناکام ہونے پر امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے اور جام شہادت نوش فرمائی۔ اس کے بعد جناب ظاہر بن عمر سلمی کندی کا تابوت ہے، رسول خدا کے صحابی راوی احادیث اور بیت رضوان کے شرف سے بہرونور ہوئے تھے۔ آپ جنگ خیبر میں بھی شریک جہاد تھے، شجاع روزگار عالم دین تھے۔ امام حسین پر روز عاشوراء جان کو قربان کر دیا۔ 19واں تابوت سوار بن ابی عمیر نہمی کا ہے، عالم دین راوی احادیث گفتگو صلح کے دوران وارد ہوئے اور امام پر اپنی جان کو نثار کیا۔ 20واں تابوت شبیب ابن عبداللہ کا ہے، حارث بن سعید کے غلام صحابی رسول اور صحابی علی تھے، جبل صفین اور نہروان کی لڑائیوں میں شریک ہونے کا شرف حاصل کیا۔ روز عاشور امام پر جان قربان کی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آزادارو شبیب ابن عبداللہ نشلی کا تابوت آ رہا ہے، حضرت علی کے صحابی اور آپ کے ساتھ جبل صفین اور نہروان میں شریک ہوئے، امام حسین کے ساتھ مدینے سے آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری الخزرجی کا تابوت ہے، یہ صحابی رسول حدیث غدیر کے راوی اور شاہد تھے، حضرت علی کے مخصوص شاگردوں میں سے تھے، تعلیم قرآن مولا سے حاصل کی تھی، حافظ قرآن تھے، مکے سے ساتھ آئے اور کربلا میں امام پر جان کو قربان کیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عبداللہ بن قدر عبدی کا تابوت آ رہا ہے، آپ مسجد بہادر جنگ آزما تھے، جناب مسلم کے ساتھ کوفے واپس گئے اور ان کی شہادت کے بعد
इसी तरह नुसरत इमाम हुसैन में पहुंचे और हमला उला में शहीद हो गए। इसके बाद अम्मार बिन अबी सलामा इब्रानी का ताबूत आ रहा है। रसूल खुदा के जमाना देखा था, हजरत अली के साथ जंग जबल सिफ़ीन नहरवान में शरीक हुए थे। करबला में नुसरत इमाम में हमला उला में शहीद हो गए। अज़ादारों इसके बाद साथी बिन ज़ुहैर तगलबी का जनाजा और ये इनके दो भाई असहाब अली में से थे, आपके साथ जंगों में शरीक भी हुए। जब इमाम हसन ने हिजाज से मुराजियत फरमाई तो ये कूफे में तशरीफ रखे और करबला में इमाम की नुसरत में हमले उला में शहीद हो गए। अब उनके भाई कुलदूर बिन ज़ुहैर बिन हारिस तगलबी ये साथी बिन ज़ुहैर के भाई और सहाबी अली थे। भाई के साथ नुसरत इमाम के लिए वारिद करबला हुए और हमले उला में शहीद हुए। उसके बाद 27वां ताबूत मसऊद बिन हज्जाज तैमी का ताबूत है। कूफे के मशहूर शिया अली अपने फर्जंद अब्दुल रहमान के साथ उमर साद की लश्कर में शामिल होकर करबला पहुंचे और 7वीं मुहर्रम को इमाम की खिदमत में आए, वापस नहीं गए। इमाम की खिदमत में सलाम करने के बाद जंग को गए और हमला उला में शहीद हो गए। उसके बाद मुस्लिम इब्ने कसीर सदती अब्दी का ताबूत आ रहा है। रसूल खुदा का जमाना देखा था, जंग जमल में मौला अली के साथ थे, उंगलियों पर तीर लगा, रंग हो गया था। नुसरत इमाम में वारिद करबला हुए और हमला उला में शहीद हो गए। उसके बाद मस्कत इब्ने ज़ुहैर तगलबी का ताबूत आ रहा है। अपने दो भाइयों आसिफ और कुद्दूस के साथ हज़रत अली से मोहब्बत और मुख्तलिफ लड़ाइयों में शरीक हुए और नुसरत इमाम मज़लूम में हमला उला में शहीद हुए। उसके बाद केनाना बिन अती के तगलबी का ताबूत आ रहा है। बाशिंदगान कूफा शुजाए रोजगार आबिद ज़ाहिद और हाफिज़ कुरान थे। लड़ाई छिड़ने से पहले करबला में नुसरत इमाम में पहुंचे और रोज़े आशूर हमला उला में शहीद हो गए। उसके बाद उमर इब्ने उमर रज़ी का ताबूत आ रहा है। कूफे के बाशिंदे और असहाब अली से थे, असहाब अली थे जंग सिफ़ीन में शिरकत फरमाई। अपने भाई हल्लाज और यासदी के साथ करबला आए और जाम शहादत नोश फरमाई। उसके बाद नईम इब्ने अजलान अंसारी का ताबूत आ रहा है। ये और इनके दो भाई असहाब अली में से थे, जंग सिफ़ीन में कार नुमाया अंजाम दिया। तीनों शुजाए रोजगार थे और शायर भी थे। आप हज़रत अली के दौरान खिलाफत में बहरैन के हाकिम थे। मौला के बाद कूफे में इकामत की और इमाम की नुसरत के लिए बढ़े। रोज़े आशूरा जाम शहादत नोश फरमाई। उसके बाद जनाबे उमर इब्ने जनादा बिन ज़ुबैर का ताबूत है। अपने वालिद जनादा की शहादत के बाद माँ की हिदायत के मोजी भाई अज़ादारों सुनिएगा, जब इमाम के पास नुसरत के लिए पहुंचे हैं, इमाम ने कहा अरे तेरी माँ के लिए तो तेरे बाप का ज़ब्र काफी है, हाय तू क्यों मरने के लिए आ गया। एक मरतबा करबला की माओं को सलाम कहते हैं कि ऐ मौला मेरी माँ ने तो मुझे भेजा है। अज़ादारों इजाजत मांगी, जाम शहादत नोश फरमाई। अज़ादारों अब रोने के लिए आमादा हो जाइए, तो अब उसका ताबूत आएगा जो बचपन का दोस्त हुसैन का है, जिसको हबीब इब्ने मज़ाहिर कहा जाता है। अज़ीज़ों जनाब ज़ैनब ने देखा, क्या देखा कि ये दीदियों की तरफ लश्कर आ रहा है। हुसैन से कहा भैया आप भी किसी को बुलाइए। हुसैन को याद आ गई अपने बाप ने दोस्त हबीब की एक खत लिखा, इधर हबीब इब्ने मज़ाहिर अपनी ज़ौजा के साथ खाना खाने के लिए बैठे, लकवा गुलगीर हुआ था कि दस्तक हुई, कहा कौन, कहा मैं कासिम हुसैन हूँ। अज़ादारों ये आवाज़ जहाँ तक जा रही है, आपको बेइज्जती का वास्ता गिरिया करिएगा। इधर हबीब ने कहा कि देखो कौन है, देखा फतेह हुसैन, आंखों से लगाया। ज़ौजा कहती है हबीब क्या हुआ, हाथों को जोड़ा, अरे हुसैन डर गया, धरने गिरा है, मुझे नुसरत के लिए बुलाया है। ज़ौजा कहती है क्या ख्याल है, कहा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। हबीब से कहती है कि लो चादर तुम ओढ़ लो, मैं जाती हूँ, क्योंकि सहरा के लाल पर्वत आया। अरे हबीब रजुल फकीर
تو شہر کے باہر جا، میں نامانوس راستے سے آتا ہوں۔ حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی، عزاداروں ایک مرتبہ گھوڑے کے آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ حبیبوں گھوڑا جانور ہے، حسین کی مظلومی پر جانور بھی رو رہا ہے۔ سبحان اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ادھر حبیب پہنچے، دیکھا کیا گھوڑا رو رہا ہے، غلام کہتا ہے اے رہوار، اگر تو ناراض ہو رہا ہے تو میرا ناراض ہونا عبث ہے۔ دیکھ اگر حبیب نہ آئے تو میں حضرت امام پہ جاؤں گا تجھ پر سوار ہونے کے بعد۔ حبیب آئے، کربلا پہنچے، کربلا پہنچنے کے بعد ادھر آقا سے اجازت مانگی اور اجازت مانگنے کے بعد حبیب گئے میدان میں اور جہاد کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ عزاداروں جناب حبیب کے بعد جناب مسیب بن یزید رہائی کا تابوت آ رہا ہے۔ حضرت حر کے بھائی تھے اور صبح عاشور بھائی کے ساتھ سونے یزیدی کو چھوڑ کر خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ حضرت حر اپنی شہادت سے پہلے ان کو بیچتے ہیں اور یہ امام پر جان کو نثار کرتے ہیں۔ اب مسیب کے بعد ابن حر یزید رہائی کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ جانتے ہیں کون ہے؟ یزید کا بیٹا ہے۔ اپنے والد کے ساتھ صبح عاشور خدمت امام میں آئے اور حر نے اپنے فرزند کو میدان جنگ میں بھیجا۔ عزاداروں رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ حر نے اپنے فرزند کو بھیجا، اب یہ میدان میں گیا، جنگ کرنے کے بعد اپنے بابا کو آواز دی، بابا کو آواز دینا تھا عزاداروں کہ حسین بڑی تیزی سے پہنچے، وہ پیچھے پیچھے حر پہنچا۔ عزاداروں جناب حر پہنچے، بیٹا آقا پہلے سے موجود ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے حر کو دیکھا، بیٹے کہتے ہیں ارے جوان کے بیٹے پر، جوان کی میت پر کئی بوڑھا باپ آتا ہے۔ میں کہوں گا آقا آج تو بڑا کر رہے ہو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا بیٹا بلائے گا، پہلے میں کوئی نہ ہوگا۔ عزاداروں اب اس کے بعد جناب حر کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ حر کون ہے؟ یہ حر وہی حر ہے کہ جس نے یزیدی فوج کے 1000 سواروں کے ساتھ امام حسین کا راستہ روکا، لیکن جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، رات کا وقت تھا، عزاداروں بیٹے کو بلایا، بلانے کے بعد کہا دیکھو بیٹو میرے بچے دیکھ یہ خیمے سے کیسی آواز آ رہی ہے حسین کے خیمے سے۔ بچہ کہتا ہے بابا اور قریب چلو، حسین اور قریب، حسین کے خیمے کے قریب بیٹا چلا۔ اب ایک مرتبہ بیٹا کہتا ہے کہ اے بابا ہمیں حسین سے تو کی آواز آ رہی ہے۔ بیٹے کے سامنے آ گیا، کہا بیٹے میں اس کا گنہگار ہوں، ذرا مجھے معاف کر دے، چلو معافی مانگتے ہیں۔ ادھر حر چلے، چلنے کے بعد حسین کی خدمت میں پہنچے۔ ایک مرتبہ شاید اسی لیے ایک شب کا انتظار کیا تھا۔ اب جب ادھر حر پڑے حسین نکلے، اب بات آ جاؤ۔ عزاداروں حسین کہتے ہیں اے حر جب دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے پانی پلایا تھا، آج دوست بن کے آیا میرے پاس کچھ موجود نہیں۔ جناب حر نے اجازت مانگی اور میدان جنگ میں گئے۔ جنگ میں جانے کے بعد حسین پر اپنی جان کو نثار کر دیا۔ اب اس کے بعد حسینی لشکر کے اس نماز کو یاد کرانے والے صحابی کا تابوت آ رہا ہے جسے ابو ثمامہ ساعدی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابو ثمامہ تھی۔ عزاداروں عرب کے شاعر سواروں میں سے تھے۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد مخفی طور سے کوفے سے نکل کر نافع بن ہلال کی خدمت میں آئے اور جناب مسلم کی مدد کی۔ روز عاشور ظہر کا وقت ہوا، واحد آئی کہ مولا میں چاہتا ہوں آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لوں، آپ کے ساتھ پڑھ لوں۔ عزاداروں اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا مجھے اللہ نماز گزاروں میں شامل کرے۔ عزاداروں اجازت مانگ کے میدان میں گئے اور جامع شہادت نوش فرمائی۔ اب اس کے بعد جناب سعید کا تابوت اور اس کے
اور وہاں جامع شہادت نوش فرمائی۔ عزادارو بس ایک جملہ سنتے جاؤ، جب جناب زہیر شہید ہو گئے، سید زہیر کے شہید ہونے کے بعد، قافلے کے لٹنے کے بعد یہ قافلہ جب پہنچے پہنچا تو زہیر کی زوجہ کو پتہ چلا، اپنے غلام کو بھیجا، بھیجنے کے بعد کہتی ہے دیکھ تیرا آقا حسین کے ساتھ گیا تھا، یہ حسین کا لشکر، یہ حسین کے گھرانے والے اسیر کر دیے گئے، تیرا آقا بھی شہید کر دیا گیا ہوگا۔ غلام کہتا ہے جی شہزادی، کہا کہ دیکھ حسین تو زہرا کا لال تھا، اسے لوگوں نے دفن کر دیا ہوگا لیکن زہیر کو نہ کیا ہوگا، لے ایک کفن لے لے اور چلا جا کے اپنے آقا کو دفن کر دینا۔ عزاداروں غلام نے کفن لیا، کفن لینے کے بعد اب جب رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، عزاداروں کفن لے کر کربلا پہنچا، ایک مرتبہ ایک کفن دیکھا اور 72 لاشیں دیکھا، سر کو پیٹنے لگا، واپس آیا دستک دی، ایک مرتبہ ظاہر کی زوجہ نکلی، کفن بھی نہ آیا، کہتا ہے شہزادی معاف کرنا، ایک کفن تھا اور 72 میں کفن تھے، کسے کفن پیا تھا۔ حضرت اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم نہیں۔ جناب زہیر کے بعد عمر ابن قرظہ بن کعب انصاری کا تابوت آ رہا ہے۔ ان کے والد قرظہ صاحب رسول تھے، کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی بن قرظہ لشکر یزید میں تھا۔ روز عاشور دور کے بعد عمر نے جنگ شروع کی اور اس کے بعد تلوار چلانے لگے، چاروں طرف سے پتھر برسنے لگے اور آپ جو ہے امام کی خدمت میں جامع شہادت نوش فرمائی۔ اس کے بعد نافع ابن ہلال کا لاشا، عزادارو نافع ابن ہلال جملی اپنے قبیلے کے سردار، شجاع روزگار، حافظ قرآن اور عالم دین تھے، صحابی علی اور راوی حدیث تھے۔ آپ سلسلہ نہروان میں شرکت فرما چکے تھے۔ امام سے اجازت مانگی، 12 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد جامع شہادت نوش فرمائی۔ اب اس کے بعد جناب شوزف بن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے۔ ہمدان کے ایک شاخ قبیل شاکر کے غلام زادوں میں سے تھے اور حافظ بن ابی شبیب شاکری سے وابستہ تھے، شجاع روزگار تھے، حدیث کے راوی تھے، صحابی علی تھے۔ عزاداروں مسلم ابن عقیل کا خط لے کر حافظ کے ساتھ پہنچے تھے۔ عزاداروں اجازت لینے کے بعد امام پر اپنی جان کو قربان کیا اور جامع شہادت نوش کیا۔ عزاداروں اس کے بعد حافظ بن ابی شبیب شاکری کا تابوت مولائے کائنات کے صحابی اور مولا نجم سسطین کے موقع پر انہی سے فرمایا تھا، اے حافظ اگر تمہارے جیسے 1000 ہو جائے تو عبادت کا حق ادا ہو جائے گا۔ عزاداروں جناب حافظ خوش ہوئے، اس کے بعد اجازت لینے کے بعد میدان میں گئے اور جنگ کرنے کے بعد نصرت امام نے اپنی جان قربان کر دیا۔ اس کے بعد حنظلہ بن اسد شیبانی کا تابوت، شاباش شیعہ علی شیعہ کوفہ کے خوش تقریب تھے، ان کے سلسلے سے ملتا ہے کہ ظہر کے بعد جب نماز کی اجازت نہ ملی تو انہوں نے ایک خوش انداز میں تقریر کی، لیکن عزاداروں انہوں پر کوئی اثر نہ ہوا، عزاداروں پتھر برسنے لگے اور آپ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اس کے پیچھے عزاداروں وہ غلام آ رہا ہے کہ کون آ رہا ہے؟ جناب جون عزاداروں غلام ابو ذر غفاری تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے انہیں خرید کر جناب ابو ذر غفاری کو دیا، ان کے ساتھ وہ آخر تک رہے، اس کے بعد مولا کے پاس آئے، امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کربلا آ گئے۔ عزیزو جون کون ہے؟ جب دیکھا کہ ہنگامہ ہے اور تم شہید ہو گئے، جناب جون کہتے ہیں مولا اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ادھر جون نے کہا اجازت دے دیجئے، مولا نے ہاتھوں کو جوڑا، جون ارے تم نے کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ جون رونے لگے، کہا کہ آقا میرا رنگ سیاہ ہے اس لیے آپ اجازت نہیں دیتے، ارے میرے آقا اجازت لے دیجئے۔ عزاداروں ادھر جون کو اجازت ملی، جنگ کرنے کے لیے گئے۔ عزاداروں جب جنگ کرنے کے لیے پہنچے، خوب انداز میں جنگ کی، ایک وقت وہ آیا گھوڑے پر نہ سمجھ سکے، زمین پر تشریف لائے۔ عزاداروں اب مذاہب سن لو کہ جب جون زمین پر
جلدی سے جون کے لاشے پر پہنچے اور جانے کے بعد جون کے سر کو اپنے دھانوں پر رکھا. ایک مرتبہ جون کہتے ہیں مولا میں نے اپنے خون کو نورانی خون میں ملا دیا. ایک مرتبہ جون کہتے ہیں اداکارو برداشت کرتے ہو تو جملہ برداشت کرنا. حسین کہتے ہیں جون کیسا محسوس کر رہے ہو. ایک مرتبہ کہا میری دائی جانب میری دائی میرے سرانے اللہ کے رسول کہا ہے. اداکارو کہا آپ کیسا محسوس کر رہے ہو, حرکتیں کیوں کر رہے ہو. میری دائی جانب حسن مجتبی ہے, دائی جانب علی مرتضی ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا جون یہ حرکتیں بڑھتی کیوں جا رہی ہے. حسین سے ہاتھ جوڑا اے میرے آقا کیا کروں, کوئی مرتبہ میرے بھائی کی گھڑی ہے اور ترتیب کے ہو رہی ہے. حسین کہتے ہیں جون پہلوں کو سمیٹ لو. ارے یہ میری دادی فاطمہ میری اماں فاطمہ ہے. جناب جون کے بعد ایک اور غلام جسے غلام ترکی کہا جاتا ہے. جناب امام حسین کے غلام تھے جن کو امام نے سید سجاد کے محبہ کیا تھا. حافظ قرآن تھے, عالم دین تھے, راوی حدیث تھے. آزادارو ادھر اجازت مانگی, مولا نے کہا جاؤ بلے آقا سید سجاد بھی ہمارے کربلا سے اجازت مانگو. ادھر گئے سید سجاد کی نیابت میں جنگ کرنے گئے اور جام شہادت نوش فرمائی. اس کے بعد انس ابن حارث اسدی کا تابوت آ رہا ہے. آزادارو جانتے ہیں کیسے کیسے حسین کے جاباز سپاہی تھے. انس ابن حارث اسدی کون تھے؟ آزادارو ان کا جنازہ تو صحابی رسول کے اور رسول خدا کی زبانی حسین کی شہادت جس دن سنی تھی اسی دن سے حسین پر جان دینے کے لیے ہمارا تھے. لیکن کربلا کے واقعے کے وقت آزادارو کمر جھک چکی تھی, پویں لٹک چکی تھی. حسین سے اجازت مانگی, حسین نے اجازت دی. آزادارو کمر کامنامے کو کھولا, کمر کو باندھا. آزادارو پویں لٹک چکی تھی, پاؤں کو اٹھانے کے بعد رومال باندھا اور جنگ کرنے کو گئے. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا انس کو, کہا اے میرے بوڑھے جاباز سپاہی خدا تمہیں جنتی میں شمار کرے. آزادارو لڑتے جاتے تھے. ایک خطبہ آیا, گھوڑے سے زمین پہ آئے, جام شہادت نوش فرمائی. آزادارو اس کے بعد حجاج ابن مسروق دوفی کا تابوت کوفے کے مسجد شیعہ اور اصحاب حضرت علی میں سے تھے. دوران قیام مکہ امام سے جا کر ملحق ہوئے اور مؤذن کی خدمت انجام دینے لگے. روزے عاشور امام سے اجازت لی, جنگ کی اور دشمنوں کو قتل کیا. پھر آخر جام شہادت نوش فرمایا. آزادارو زیاد ابن غریب حمدانی کا تابوت آ رہا ہے. ان کے والد صحابی رسول تھے اور یہ خود عابد و زاہد و عبادت گزار تھے. روزے عاشور سخت جنگ کرنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے. اس کے بعد عمر بن جندب خضرمی کا تابوت آ رہا ہے. مولا کائنات کے صحابی آپ کے ساتھ جبل صفین و نہروان میں شریک ہوئے. عذر بن عدی کے ساتھی تھے اور ان کی گرفتاری کے بعد روح گوش ہو گئے. جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا اور اس کے بعد امام کے بعد مفتی طور پر کربلا آ گئے اور کربلا آنے کے بعد امام پر اپنی جان کو نثار کیا, جام شہادت دیا. اس کے بعد سعد ابن حارث کا تابوت آ رہا ہے. حضرت علی کے غلام تھے اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسن اور امام حسن کے بعد امام حسین کی خدمت میں رہے. مدینے سے کربلا ساتھ آئے اور جام شہادت نوش فرمایا. آزادارو اس کے بعد یزید بن مغفر کا تابوت اصحاب علی میں سے تھے. ان کا شمار تابعین میں ہوتا تھا. روزہ عاشور امام کی نصرت میں آئے اور جام شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد سوید بن عمر حشمی کا تابوت ضعیف العمر سے عابد و زاہد سے مختلف لڑائیوں میں شریک ہو کر سارے نمایاں انجام دیا. اصحاب حسین میں سب سے آخر میں وہی شہید باقی رہ گیا تھا. اس کے بعد تو آل بطول تھی, اس کے بعد تو آل ابو طالب تھی. چنانچہ میدان میں آ کر جنگ کیا اور جنگ کرنے کے بعد آپ جو ہے زمین پر تشریف لائے. دشمنوں نے سمجھا آپ مر گئے, لیکن ابھی آپ
आप जिंदा थे। अदादारो तारीख में लिखा मकातिल ने कि जब इमाम हुसैन कत्ल हुए और कत्ल हुसैन की सजा गूंजी, आप खड़े हुए, चोरी से जंग किया, लेकिन जब तक रहते दुश्मनों ने घेर लिया और आपको शहीद कर दिया। अदादारो अब रोने के लिए आमादा हो जाइए। अब आपके सामने आले अबू तालिब का ताबूत आएगा। अदादारो ये कौन है? ये अबू तालिब का घराना है। अदादारो ये कौन है? ये अबू तालिब के आगोश के पाले में जो करबला में खून बहा रहे हैं। अदादारो ये तो साहबा इंसान थे, लेकिन अब बनी हाशिम। अदादारो दिल खोल के यहाँ से लेकर वहाँ तक का मजमा है, सब रोने के लिए आया है। अगर हम इन पर नगीरिया करेंगे तो किस पर मातम करेंगे? अदादारो अपनों की तरह रोइएगा, पराओं की तरह न रोइएगा। ये अहले अबू तालिब है। सबसे पहले कौन आ रहा है? जनाब अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम इब्न अकील। जनाब अब्दुल्लाह का ताबूत आपकी वालिदा रुकैया बिन्त अली इब्न अबी तालिब थी। आप इमाम हुसैन के चचाजाद भाई थे, के फर्जंद थे और भांजे भी थे। आप बहुत कम सिन थे। आपने 3 हमलों में 98 जालिमों को शहीद किया। दौराने जंग तारीख लिखती है कि एक शकी ने तीर मारा। अदाधारे में जो ताबूत है वो शिद्दत से तल्ला हुआ है। एक शकी ने तीर मारा, जंग कर रहे थे। इन्होंने सोचा तीर को अपने हाथों से रोक ले। अदादारों अपने हाथों से रोका, लेकिन तीर हाथ के दबे पेशानी में बेबस हुआ, घोड़े से गिरे। आका को बुलाया, हुसैन पहुंचे, जामे शहादत नोश फरमाई। उसके बाद जनाब मोहम्मद इब्न मुस्लिम इब्न अकील का ताबूत है। आदादारो आप जनाब अब्दुल्ला के मुख्तलिफुल बद्र भाई थे और आपको इब्न अय्यास जहन्नमी ने कत्ल किया। उसके बाद जाफर बिन अकील का ताबूत आ रहा है। इमाम से इजाजत मांगी, 15 सवारों को कत्ल किया। आपको बुश्र इब्न सौद हमदानी ने कत्ल कर दिया। आदादारो उसके बाद अब्दुर्रहमान इब्न अकील का ताबूत आ रहा है। आका हुसैन से इजाजत मांगी, मैदान में आए, जंग किया, बड़े बड़े मशहूर 17 पहलवानों को कत्ल किया। इसके बाद उस्मान बिन खालिद के हाथों शहीद हो गए। उसके बाद मोहम्मद बिन अबी सईद बिन हकीम का ताबूत आ रहा है। इमाम से इजाजत मांगी, मैदान कारदार में आए, हाशमी खून की ताकत का मुजाहिरा किया, मुजाहिरा पेश किया। आखिरकार मरऊन ने तीर मारकर शहीद कर दिया। अब उसके बाद मोहम्मद और आन का ताबूत आ रहा है, जो ज़ैनब के जिगर पारे हैं। अदादारो ये 2 ताबूत साथ में आएंगे, एक आन का ताबूत होगा, एक मोहम्मद का ताबूत होगा। अदादारो ये कौन है? अगर इस पे आप न रोएंगे तो कौन रोएगा? क्योंकि ज़ैनब तो ऐद कर चुकी है कि अपने बच्चों पे न रोगी। अदादारो ज़ैनब तो हुसैन से बातम करेगी, दोनों मोहम्मद पे कौन गिरिया करेगा? अदादारो आप ही तो है, दोनों मोहम्मद पे गिरिया करेगा। यहाँ से लेकर वहाँ तक मजमा बना हुआ है। अदादारो आपसे पूछा जाए क्यों आए हैं, यही कहेंगे आंसुआ आने के लिए आए हैं, यही कहेंगे गिरिया करने के लिए आए हैं, यही कहेंगे मातम करने के लिए आए हैं। लेकिन अदादारो अगर मसाए बर्दाश्त कर सको तो करना। इधर दोनों मोहम्मद आए, आने के बाद चाचा इजाजत मांगी है, इजाजत मांगना था। आका ने इजाजत बड़े कर्म के एहसास में दिया, आका ने इजाजत दिया। ज़ैनब परेशान थी, मेरे बच्चों भैया पर अपनी जान से दीनदार करो, मेरे बच्चों जल्दी से आओ, पगले हो जाओ। इधर ज़ैनब मुसल्ला बिछाती है, दुआ करती है। जो नन्हे बच्चे चले, अदादारो मसाइब सुनिएगा, ये बच्चे चले और चलने के बाद जंग करते हुए काफी आगे बढ़ गए, हत्ता कि पानी नजर आने लगा। एक भाई दूसरे भाई से कहता है, एक मरतबा कहा, भैया अगर सकीना की मुश्किलें होते तो सकीना की प्यास खत्म हो जाती। आए सकीना। दूसरा भाई कहता है, अगर तुम ना बर्दाश्त करेगा, कितने कमरे थे? दूसरा भाई कहता है,
भैया पानी की तरफ से अपने मुंह को फेर लो, कहीं ऐसा ना हो सकीना देखे और कहे तुमने पानी पी लिया, सकीना प्यासी रह गई। इधर चल चलते जाते हैं, सदाएं बुलंद हो चुकी कि आज भी घराने के बच्चे हैं, इन पर एक काबू नहीं पा सकता। अंदाजारों सबने मिलकर हमला किया, गोले से गिरे, गिरने के बाद हुसैन को पुकारा। ये वो दो नन्हे बच्चे हैं, आंसू भरो, मातम करो, शैतान की सेना देख रही है। अदर को बदलना ना कोई बंदा नहीं, इधर हम लोग मोहम्मद चलने के बाद जब गिरे हुसैन काफी तेजी से पहुंचने के बाद एक बच्चे को लिया, दूसरी तरफ दूसरे बच्चे को आवाज दी, अब्बास आओ, अली अकबर आओ, ये बच्चों का लाशा हुसैन से नहीं उठना। लाशा खैमे में आया, इधर ज़ैनब ने कहा, ज़ैनब से कहा गया, ज़ैनब अरे हुसैन की बहन आए ज़ैनब मेरे बच्चे आ गए। ज़ैनब ने कहा मुझे माफ करो, मैंने बच्चों को वापस आने के लिए नहीं भेजा था। एक मरतबा बाप ने कहा, ऐ शहज़ादी आपके बच्चे वापस नहीं आए, आपके बच्चों का जनाजा आया है। ज़ैनब गई, एक तरफ अमन का लाशा, दूसरी तरफ मोहम्मद का लाशा, दोनों ने फासला किया। फासला करने के बाद बीच में बैठे, अल्लाह तेरा शुक्र परवरदिगार, तूने मेरी लाज रख ली। कोई बांग्लादेश से वाले बंदे भाइयों ने करना है। उसके बाद वो ताबूत आ रहा है, अदादारों इसके लिए दो मिनट आपको, ये वो ताबूत है कि जिसे एक शब का ब्याह कहा जाता है। अदादारों देखता हूँ मेरी आवाज कहा, तुम अकेले नहीं रो रहे हो अदादारों, जमीनों आसमान से मलाइक का ताबूत, अदादारों मलाइक रो रहे हैं इस ताबूत पर। अदादारों जनाब कासिम का ताबूत है, एक शब का बना दूल्हा था ना। अदादारों सुनिएगा मसाइल, ताबूत अभी थोड़ी देर के बाद आएगा, कोई जुमले मसाइल के सुनिए। अदादारों हम यही कहते हैं, आप मेहंदी क्यों उठाते हैं अदादारों, जानते हैं क्यों उठाते हैं अदादारों? करबला के उस संग्राम में कासिम जैसा बैठा हुआ था और हुसैन का लश्कर कत्ल हो रहा था, और इधर कासिम थे। अदादारों सुनिएगा जुमले को गौर से, इधर हुसैन चले, चलने के बाद कासिम को इजाजत न मिली, जब इजाजत न मिली रोए, ताबीज पर आंसू गया, आंसू जाने के बाद बाबा की याद आई, ताबीज को खोला, बेटा कासिम देखो अपने चचा पर जान निसार कर देना। हुसैन को ताबीज दिखाया, हुसैन को जब ताबीज दिखाया तो ताबीज दिखाने के बाद हुसैन ने क्या जुमला कहा, बधाई करते गुजरना, कहा कासिम भैया ने तो वादा पूरा कर दिया, आओ खैमे में आओ, मैं भी वादा पूरा करता हूँ। अनादारो एक शख्स की प्यारी दुल्हन का हाथ पकड़ा, इधर जो है कासिम की दुल्हन का हाथ में दिया। अनादारो ये पहली शक्ति क्या हुआ अनादारो, लेकिन एक कयामत आ गई कि शायद कहता है कि नसीना में भी तो कासिम लहू से लाल हुए, बने जो घोड़ा बनेगा दूल्हा तो घोड़ों से गायबान। कासिम का मसाइल बात नहीं हुआ है, दिल खोल के लो, ये जो आ रहा है ताबूत, ये ताबूत जनाब कासिम की बेटी का ताबूत है। अज़ादारों ताबूत जनाब कासिम मैदान में गए, जंग करते जाते हैं, जंग करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। एक मरतबा चारों तरफ से हमला हुआ, कासिम जो है घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। अज़ादारों एक मरतबा भैया की निशानी कासिम ने आवाज दी, हुसैन के भतीजे कासिम ने आवाज दी, अभी तक कासिम का आवाज दे रहा था। हुसैन बहुत तेज से कासिम के लाशे की तरफ बढ़े और पकड़ चलाने बढ़े, जुमला सुना, इसके बाद तुम्हें जिंदा रहना निकलेगा। अज़ादारों हुसैन पहुंचे, पहुंचने के बाद कासिम की लाश की तरफ कुछ दिखाई नहीं। एक मरतबा कहा अब्बास बढ़ो, अकबर बढ़ो, अकबर बढ़ो, अब्बास बढ़ो, जब भैया की निशानी कासिम आवाज दे रहा है। एक मरतबा अब्बास, अली अकबर, हुसैन बढ़े, दुश्मन डर गए,
खैमे में कहते लाए आवाज दिखा सिर्फ कुछ पता नहीं चला, कासिम कुछ पता नहीं चला, कासिम कुछ पता नहीं चला। एक मर्तबा कहा कासिम तुम्हें हमें बदतमीज में आए, तारीख में लिखा कि लाश के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। अजीजों मातम करो, अजीजों गिरिया करो। कासिम मामूल हो गया, लाश के टुकड़े हुसैन ने अबा के दामन में लिया, लेने के बाद रखा, रखने के बाद खैमे में आए। अब जब मादर को बुलाया, मादर को बुलाना था अज़ादारों कि इधर माई देखा कासिम नजर नहीं आता। हुसैन ने अबा के दामन को बोला कासिम की लाश के टुकड़े। लेकिन अभी एक शब्द हुए थे प्यार, एक शब्द हुए थे, अभी अभी दूल्हा बना, अभी अभी जो है मौत की नींद से गया। तो तारीफ कहती है कि वो जो दुल्हन थी वो ये कह रही थी अरे मेरे वालियों वारिस ये बता दो कि तुम्हें मैं क्या कह के रहूं। अरे मेरे वालियों वारिस ये बता दो कि तुम्हें मैं क्या कह के रहूं। वालियों वारिस कहूं, सैयद कहूं, क्या कहूं। अज़ादारों एक मर्तबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब दुल्हन बयान कर रही थी उसी दौरान एक जुमला कहा, बर्दाश्त करते हो तो करना। एक मर्तबा कहा मुझे किसके सहारे छोड़ गए, अब मैं क्या कह के रहूं। एक जुमला वो दुल्हन कहती है, क्या जुमला है, कहती है दूल्हा बने थे कब्र में सोने के वास्ते, अरे छोड़ा दुल्हन को लाश पे लोड है। इमाम हसन के फर्जंद आपकी माँ का नाम उम्मे इसहाक बिन बदल है करीम। बाद लोगों का ख्याल है कि आप जनाब कासिम के सगे भाई थे और आपकी माँ का नाम गमला था। आपको अब्बा बिन अलवी ने कत्ल कर दिया। अब उसके बाद जनाब मोहम्मद इब्न अली बिन अबी तालिब का ताबूत, ये जो है मौलाए कायनात के बेटे, आप मोहम्मद हनफिया के छोटे भाई थे। हुसैन करीब से करीब आए, इजाजत तलब की, मैदान कारजार में आए और जंग करने के बाद राय जाम शहादत नोश फरमाया। अब उसके बाद अब्दुल्ला इब्न अली का ताबूत, आपकी वालदा का नाम उम्मुल बनीन था। जनाब अब्बास के बाद आप सबसे भाइयों में बड़े थे, सबसे पहले मैदान में गए और सख्त जंग करने के बाद हानी मलऊन की तलवार से कत्ल हुए। अब उसके बाद जनाब उस्मान इब्न अली का ताबूत, अबुल फजल अब्बास के दूसरे भाई अब्दुल्ला के बाद जनाब अब्बास को जिहाद के लिए भेजा। आप खूनी बिन यजीद के हाथों शहीद हो गए। अब उसके बाद जनाब जाफर इब्न अली का ताबूत, आप हज़रत अब्बास के सबसे छोटे भाई थे, आपने भी जिहाद किया। दौरान जंग हानी मलऊन का तीर आया, आपने जामे शहादत नोश फरमाया। अज़ादारों उसके बाद हजरत अब्बास अलमदार का आलम। अब वो नाम मैं अपने लबों से आपको सुना रहा हूँ जिसके साथ मजबूरी इजाजत नहीं मिल रही थी। आपने अब्बास वफादार का नाम सुना है ना? अब्बास वफादार का नाम सुना है ना? ये अली का बेटा है, हुसैन का भाई है, लेकिन वफादारी वो है कि आज तक भाई नहीं कहा है। जब भी कहा हुसैन को आका कहा और ज़ैनब को शहज़ादा। ये भाई किसका है? हुसैन का। अज़ादारों आपने रवायतों में सुना है, क्या सुना है? यही सुना है कि अब्बास ने जब भी तलवार निकाली तो हुसैन कहते थे अब्बास अभी करबला नहीं आई, अब्बास अभी करबला नहीं आई है। लेकिन अज़ादारों जितनी मकाम पर ये आवाज दी गई अब्बास करबला नहीं आई, अब्बास समझ गए। लेकिन एक वक्त वो आया अज़ादारों कि जब करबला आ गई, अब्बास ने तलवार की थी, हुसैन ने कहा ज़ैनब अब मैं नहीं मना कर सकता, ऐसा दादी शेर को संभालो, हुक्म शहज़ादी मिला। अब्बास ने तलवार निकली, जब्त किया अज़ादारों
सबसे बड़ा जिहाद ये सब्र था। अदादारों मसाइब सुना, ये वो मंजर है अदादारों कि जहाँ पर हर इंसान का कलेजा जवाब दे देता है। ये जो बच्चे आपके सामने से गुजर रहे हैं, ये उसकी शबीह है कि जो कहने में अलदेश की तरह अदादारों सकीना बहुत ज्यादा चाहती थी, सकीना बहुत ज्यादा चाहती थी। ये जो आबादियां अलदेश की सुने हैं, ये खैमे के छोटे बच्चे हमारे मुजाहिद प्यास मारेगा नहीं। अदादारों क्रिया करिएगा, क्योंकि अब उसका आलम आएगा कि जिसके बाद आपने मसाइब कहने की जरूरत नहीं है, आदमी खुद ब खुद करेगा। अदादारों आप पास आए, आका इजाजत दे दीजिए। अब तुम तो लश्कर के आता लश्कर नहीं है, अब हम किसकी रमजानी करें? अब्बास ने कहा इजाजत दे दो। अदादारों एक मरतबा आका से इजाजत मिली। आका ने क्या कहा? देखो अब्बास जंग न करना, बच्चों के लिए पानी और पानी का इंतजाम कर दो। इधर अब्बास जो है सकीना के पास आए, सकीना की बड़ी जाती थी। अदादारों जब भी अब्बास का तस्करा हो, सकीना का तस्करा जरूर, सकीना का तस्करा। लोग कहते हैं कि तारीफ से मसाइल पढ़ो। अदादारों अब्बास की भतीजी जनाब सकीना कितनी जाती थी, तारीख में मिलता है जाती थी। ये नहीं मिलता कितनी जाती थी, तारीख में मिलता है कि तमाचे लगे। ये नहीं मिलता कि सकीना को कितने तमाचे लगे। अदादारों सकीना बहुत जाती थी। इधर अब्बास पहुंचने के बाद सकीना मशले सकीना सुकून मशले के पहुंची। जान बच्चे बड़े प्यासे। एक मरतबा अब्बास ने लिया, शहजादी ज़ैनब ने देखा कि आलम पर कुछ लिखा था। अब्बास ने क्या किया? वो साइड में किया कि आलम को झुकाया, जो लिखा हुआ था मिटाया और कुछ लिखा। शहजादी ने पूछ लिया तो ये क्या कर दिया? अब रोने ना कहा कि अल्लाह पे लिखा था नज़र मिन अल्लाह फलान करीब। मैंने कान दिया, मेरा कान का कान लिख दिया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास ने अलग दिया, खाने की तरफ पहुंचे। अदादारों खड़े होना, थके होना, लेकिन ये बताना करबला वालों से ज्यादा थके हो, करबला वालों से ज्यादा परेशान हो, करबला वालों से ज्यादा अभी तुम जाओगे तो तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे, अभी तुम जाओगे तो घर वाले मिल जाएंगे। आए ना करबला सब उतर गया। इधर अब्बास इजाजत लेके चले नहर की तरफ। एक जाकिर बोल रहा था कि अब्बास जब नहर की तरफ चले, पानी को भरा, पानी को भरने के बाद फौजें हटती जा रही थी, पानी को भरा, वापस आए। जब वापस आए अगर अभी आएगा थोड़ी देर के बाद, मसाइब सुनिए, कलेजा थाम के जाकिर बोल रहा था कि जब अब्बास चले, दाहिना बाजू कदम तीर लगा, मस्जिद चली। एक मरतबा एक गुर्द चला। गुर्द जानते हैं, एक बहुत बड़ा सा पत्थरनुमा कुछ होता है, उसमें चारों तरफ कांटे होते हैं। वो किसी की सर पे पड़ता है तो सर पारा पारा। अदादारों अभी अलम नहीं आएगा, दिल भर के क्रिया कर लो, क्योंकि अलम उसका आ रहा है जिसके हाथ नहीं है। दिल खोल के मसाइब सुन लेना। अब्बास के मसाइब बयान हो रहे। इधर जाकिर ने पढ़ा, एक शख्स उठा, उठने के बाद एतराज कर दिया, ऐ जाकिर अब्बास को कलम के अमर थे और घोड़े पे बैठे थे, ये गुर्द कैसे लग गया? जाकिर शर्मिंदा हुआ। मसाइब सुनो, जहाँ तक मेरी निगाहों के सामने मजमाए। अब एक मरतबा जाकिर शर्मिंदा हुआ। अब जब शर्मिंदा हुआ, अदादारों एक मरतबा जाकिर तो शर्मिंदा हुआ। वो शख्स गया, जाने के बाद सो गया, सोने के बाद ख्वाब में देखा आप बहुत आए हैं। आने के बाद कहते हैं तू मेरे मसाइब से इनकार करता है, अजय तुझे क्या मालूम करबला में क्या मिला? अभी अलम आएगा, आपके सामने आप याद करेंगे। कहते मौला मैंने जानबूझ कर नहीं किया। मौला कहते हैं कि एक मरतबा
मरतबा तू मेरे में साहिब से इनकार करता है? कहा नहीं मौला, मैं समझ नहीं पाया। क्या बता दीजिए मौला, आप ही बता दीजिए। आप जब बताया अब्बास ने कहा बैठ जा। अब इंतजार आप ही नहीं पाता बताए, अब अब्बास खुद बताए बयान कराए। इधर जो है अब्बास ने कहा बैठ जा। आज जब बैठ गया एक मरतबा अब्बास ने कहा कयामत का मंजर था, की आवाजें आ रही थी, हुसैन से इजाजत नहीं मिली, पानी लाने की इजाजत मिली। इधर अब्बास गया, सकीना ने मश्क दी, मश्क लेकर चला, लोगों ने रास्ता छोड़ा। अब्बास बयान करते हैं मैं नहीं करता, कहा मैंने पानी भरा, पानी भरने के बाद वापस जा रहा था कि एक मरतबा एक तीर आया, मेरा दाहिना बाजू कर गया। पीछे वाले बोलेगा तो मैं तुम्हारे बुजुर्ग का वास्ता, हुसैन का वास्ता गिरिया करना। एक मरतबा बहुत ही इतना तीर आया, मेरा बाया बाजू कर गया। एक शोर उठा, अब्बास की आंख इस मश्क में है। हजारों पास रोकल कहते हैं एक तीर चला, मश्क पे लगा, मश्क पे पानी से वो कहता है मौला ये बताइए, मौला ये बताइए, यहाँ तक तो मैंने कहा लेकिन गुर्द कहते लगा। एक मरतबा अब्बास कहते हैं सुन, गुर्द कहते लगा। आप भी सुनिए, बर्दाश्त कर सकते हैं तो करिएगा। एक मरतबा अब्बास ने कहा सुन, गुर्द कहते लगा। अब्बास कहते हैं दोनों बाजू गर्म हुआ, मश्क चुक चुकी थी। उसके बाद एक सनसनाता हुआ तीर मेरी आंखों में आया, मेरी आंख में आया, आकर तीर चला गया, वही बेचैनी बहुत बढ़ने लगा। अब्बास से वो कहता है मौला तीर लगा। अब्बास ने बड़ी आहिस्ता से कहा ये बताओ, जब तेरी आंख में कोई तिनका जाता है तो तू क्या करता है? क्या मौला दोनों हाथ आंखों पर आ जाते हैं? कैसे बता? अब्बास के तो बाजू कट चुके थे। सब मिलकर क्रिया करना, सब मिलकर खत्म करना। इधर अब्बास के बाजू कट चुके थे, अब्बास के बाजू कट चुके थे। इधर अब्बास ने जो है बयान करना शुरू किया, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो और मातम करो। अब्बास ने कहा देख मश्क छिप चुकी थी, तीर लग चुका था, तीर लगने के बाद बेचैनी बढ़ रही थी। अब मसाइल सुनो, मसाइल में अब्बास ने कहा ये बता तीर जानवर में जाता है तो हाथ पहुंचता है। अब्बास के हाथ का चुके थे। एक मरतबा अब्बास ने कहा तीर हाथों में था, बेचैनी बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते मैंने सोचा तीर निकालूं। एक मरतबा मैंने सर को झुकाया, झुकाने के बाद अपने घुटनों में फंसाया, फंसाने के बाद तीर जब फंस गया मैं अपना सर उठाना चाहता था कि घुस आया, मेरे सर पे लगा। लश्कर का बाजार करो इस समझ की कयामत जब जो है अलम जगमगाने लगा। एक मरतबा हुसैन आए, आने के बाद आवाज देते हैं, आवाज क्या भी अभी आपने नौजवान लगा दिया। अब्बास तुम्हारी आवाज सुनने के बाद हुसैन की कमर दूर गई। अभी थोड़ी देर के बाद साबूत आएगा, साबूत की आप प्यार करेंगे। हज़रत अब्बास का साबूत अभी
خیمے میں کوئی نام ہے، خیمے میں کوئی نام ہے، ادھر جو ہے عباس کی شہادت کے بعد اب ان کا نام اٹھائے گا جس نے آزاد کیا تھا، یہ کون تھا؟ شکل پیغمبر تھا، یہ کون تھا؟ یہ جب نکلتا تھا تو بازار بند ہو جایا کرتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر آ گئے، ہم شکل پیغمبر تھا۔ ایک جملہ سننا، ایک جملہ سننا، بس یہ شعر سنو، ارے جملہ سننا بازارو، اگر ہم برداشت ہو جائے تو تمہاری قسمت ازادارو۔ حسین کے لیے یہ بیٹا بہت پیارا تھا، اے اے میرا نام رخصت اکبر فکر سے۔ حسین کے پاس اکبر پہنچے، بابا اجازت دے، اور میں نے ختم کیا، بابا اجازت دیجیے۔ حسین پہنچنے کے بعد کیا بیٹا تمہیں تو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ بیٹا زینب سے اجازت لو۔ اکبر پہنچے، ہاں زدارو بڑا ارمان ماں کو تھا کہ اپنے بیٹے کا 13 مانے کی آئے نے 18 برات ادھر پر آئے۔ پھوپھی نے کہا بیٹا حسین سے اجازت لو، المختصر اجازت ملی۔ ہاں زدارو جب اجازت ملی مطلب سننے کے لیے آمادہ ہو، بس وقت ختم ہو گیا کہ بڑا والوں سے زیادہ پریشان نہیں ہو، میں اپنا کلیجہ نکال رہا ہوں، سنیے گا اکبر کے کلیجے کی قسم سنیے گا۔ ایک مرتبہ اکبر کو اجازت ملی، حسین نے اجازت دی، اکبر آگے حسین پیچھے اکبر آگے حسین پیچھے۔ ایک مرتبہ اکبر مڑ کر دیکھا کہا بابا مرنے کی اجازت دے دیا، اب کیوں آ رہے؟ یہی سوال مدینے میں سید سجاد سے کسی نے کر لیا۔ بولا میں نے سنا ہے جب اکبر گئے تو اکبر کے جانے کے بعد حسین سے صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ اب اتنا سننا تھا کہ سید سجاد نے منہ پر تماچے مارے، ایسا نہ کہو میرا بابا بڑا قابل تھا۔ اگر مسائل برداشت کرتے ہو تو کرنا سننا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا میرا بابا بڑا قابل تھا۔ کہا میں نے سنا ہے مولا کہ جب اکبر کو بھیجا تو اکبر کو بھیجنے کے بعد حسین کی محبت نے جواب دے دیا، حسین پیچھے چلے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں یہ بتا تو نے حج کیا ہے، کہاں کیا ہے، کیا قربانی کی ہے، کہاں کی ہے مینا میں؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں یہ بتا جب مینا میں قربانی کے لیے جا رہا تھا تو تو آگے تھا یا قربانی؟ ایک مرتبہ کہا مولا آگے قربانی، پیچھے میں۔ سید سجاد نے کہا یہی کام میرا بابا کر رہا تھا، آگے اکبر پیچھے اللہ مجھے طاقت دے کہ میں کربلا پڑھ سکوں، کلیجے کی طاقت ہے، اہل بیت طاقت دے رہے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ ادھر اکبر آگے حسین پیچھے۔ ایک مرتبہ ازادارو اکبر میدان میں جنگ کیا، جنگ کرنے کے بعد ہاشمی خون جنگ کرتے جا رہے ہیں، نامی گرامی پہلوانوں کو قتل کیا، لیکن ازادارو 3 دن کا پیاسا کتنا لڑتا۔ ازادارو تاریخ نے لکھا کہ ایک شفیع آیا، اس نے نیزہ لیا، نیزہ لینے کے بعد کل کی مجلس میں میں نے اپنے دوست سے یہ سنا ہے جناب جاوید احمد سے کہ ادھر چلا 3 فوجی، ادھر نیزہ لیا، نیزے کو سینے میں مارا، مار کر لگا نہیں، نیزے کو مارا، مار کر گھما دیا، اکبر طرف گئے۔ ماتم کرو آخری حد تک، جتنے لوگ ہو سب لوگوں تمہیں زہرا کا واسطہ، خدائے حسین کا واسطہ، اگر آنسو نکلے تو خالد نما سے دعا مانگ لینا، ازادارو سبھی قبول ہوگی۔ عباس خانی کے سب میرے ادھر اکبر سینے میں مینا گھوڑے سے نیچے آ گئے، آنے کے بعد آواز دی کہا کہ بابا آخری سلام۔ اب تم نہ سنو، میری طرف ایک روزہ ڈالو، ادھر
अकबर की लाश के पास पहुंचे। कहा अकबर कोई दर्द है, कोई जख्म है? अकबर ने अपने हाथों से सीने का जख्म छिपा लिया। मैं कहूँगा अकबर सुना सुनो, मैं कहूँगा अकबर अपने हाथों से न छुपाओ। क्यों? क्योंकि अब हुसैन अपनी आंखों से देख नहीं सकता। हुसैन बचपन में खत्म किया फायदे पर। इधर हुसैन पहुंचने के बाद हुसैन का अकबर की लाश पर एक मरतबा अकबर ने हाथ उठाया। हुसैन ने देखा अकबर के सीने पर, हुसैन ने महसूस किया अकबर के सीने में बंसी की हनी है। आजादारो आजादारो। अब हुसैन ने घुटनों को देखा। देखने के बाद नजर शुरू किया। मौला बाबा ये बड़ा मुश्किल है। सुनिएगा कि इधर खाने की तरफ अब घुटनों को देखा। देखने के बाद हुसैन ने कहता खून का फव्वारा फटे तो ये वही अकबर का ताबूत है। ये कौन है? हुसैन का करियर जवान। हुसैन लाश को खैमे में लाए। लाश को खैमे में लाना था। आजादारो एक दुखियारी माँ ने देखा। अब जब दुखियारी माँ देखती है तो क्या देखा? कहा कि देखो अकबर को तमन्ना थी चेहरा बांधने की। आए अकबर की मैयत उनकी माँ ये बयान करती थी कि 18 बरस दिन है, न फूले न फले आए, शादी का दिन आया है तो मरने को चले आए। अकबर शहीद। मैंने खत्म किया। अकबर के बाद अब जनाबे अली अकबर 2 मिनट अदादारों ये अली असगर का सुना। जनाबे अली असगर कौन है? हुसैन के बेटे असगर, हुसैन का चश्माहा असगर, गोलियों का पाला असगर, हाथों पर करबला में मैदान तक गया असगर। हाँ आजादारों ये माँ की तमन्ना। आजादारों ये असगर कौन है? कहते शहीद हुआ। अब सुन लेना 2 जुमला। आजादारों ये जुमला सुनना जहाँ से लेकर आखिरी मजमे तक कि 6 किस्में अरब ने तीर की बताई है। वो 6 किस्में कौन सी है जिससे अरब जंग किया करते थे? वो 6 किस्में है। पहली तीर का नाम है नकल, दूसरी तीर का नाम है बदल, तीसरी तीर का नाम है सहब, चौथी तीर का नाम है मुअज्जला, 5वीं तीर का नाम है मीदाब, 6ठी तीर थी कि जिसका नाम था तीर शहसोबा। अज़ादारों कयामत आ गई। अज़ादारों पहली तीर से परिंदे शिकार किए जाते थे, दूसरी तीर से जानवर शिकार किए जाते थे, जो तीसरी तीर थी उसके बड़े जानवर, उसके बाद जो चौथी तीर थी इसके आगे जहर लगा हुआ था, 5वीं तीर जो थी वो परनाने की शक्ल में थी, जो 6ठी तीर थी अब कलेजा थाम लो, माए बहने अपनी गोदी थाम ले, अपनी गोदियां थाम ले, बच्चों को सीने से लगा ले। अज़ादारों ये तो 6ठा तीर था कि जिसे तीर शहसोबा कहा जाता था। अरब के जाहिलों ने ये कसम खाई थी कि देखो सारे तीर इंसानों पर चलाना, लेकिन ये तीर इंसानों पर कभी न चला। अरब के लोगों ने जिसकी कसम खाई थी कि कभी न चलाऊंगा जवानों पर, आज वही तीर असगर के गले पर। लेकिन अज़ादारों ये जितना तीर था ना उसको चलाने के लिए क्या करना होता था? अज़ादारों वो लोग उसकी कमान को पकड़ते थे, कमान को पकड़ने के बाद जिले कमान में तीर छोड़ा जाता था। चलाने वाला पहले अपने घुटनों को देखता था, घुटनों को देखने के बाद अपने बाजू से उस तीर को कहता था, तीर को कहकर रवाना करता था। लेकिन अज़ादारों कयामत हो गई कि जब उर्मिला ने घुटने देखे, इधर एक माँ कहने से उर्मिला को देख रही थी। अज़ादारों रवा मेरे बच्चे ये वो झूला लेकिन
लेकिन चश्मा शहीद हो गया, उस साइड में दिया, खजने की तरफ बढ़े, बढ़ने के बाद खजने के करीब पहुंचे, जनता का ऐसी बात नहीं बदले हमरे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर आप हमारे अशूरा करते हैं ना, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर से कदाई तकरीबन हमरे एक मरतबा वो टाइम पे ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि अभी मारने करेगी तो क्या होगा। आए बात दे चुकी जब खैमे का पर्दा आएगा, इधर अजगर को ले गए, सकीना दौड़ी, दौड़ने के बाद कहा, अरे बाबा आपकी बच्ची प्यासी रह गई, अजगर को पानी पिलाए, वरना आना आए मेरे भैया तुम भी चाहिए। अब उसके बाद जब ताबूत आ रहा है, वो इमाम हसन के बेटे जिनका नाम अब्दुल्ला, अदादारो इन्होंने तो मुसीबत नहीं बर्दाश्त की है। ये अब्दुल्ला कौन है? इमाम हसन के छोटे बेटे हैं, खाने के दर पर बैठे हुए थे उस वक्त कि जब हुसैन की तरफ जालिम खंजर लेकर बढ़ रहा था। बच्चे ने देखा कि ये हुसैन की तरफ कौन बढ़ रहा है, चाचा जान की तरफ कौन बढ़ रहा है। अदादारो बच्चा दौड़ता हुआ गया, हाथों को जोड़ा, जालिम अरे जालिम ये मेरा चाचा है, आलम सजदा में है, अरे सजदा तो कर लेंगे थे, लेकिन अदादारो जालिम ने जो है बच्चे के बड़े हुए दोनों बाजू काट दिए। अरे हुसैन ने सबसे वादा किया, हुसैन ने कहा आए रे मेरे बच्चे तुझे भी मनाऊं मेरा। ये अब्दुल्ला इब्न हसन का ताबूत है। कौन है अब्दुल्ला? इमाम हसन के बेटे। अब खैमे में कौन बचा हुआ है? शहीद इंसानियत हुसैन गरीब बचा हुआ, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, गिरिया कर रहा है इतना बड़ा मजमा। अरे हुसैन अगर आप करबला में होते तो तुम पर ये गुम ना होता। हाँ दादारो सुनिएगा, इधर हुसैन है, हुसैन कोई नहीं है, कभी दाहिना